Welcome to Raghupat Cyrus Education. So today we are going to see about chapter 1 multimedia and desktop publishing in computer application. So multimedia production. So steps in multimedia production. Adequate time and efficient planning is required for multimedia production. First one is conceptual analysis and planning. The process of multimedia making begins with conceptual ignition point. Conceptual analysis identifies an appropriate theme, budget, and content availability on the selected theme. Copyright issues are also considered in this phase. Next, project design. Project is once the theme is finalized objects. First வந்து நம்ம என்ன தீம்னு சொல்லி நம்ம first வந்து என்ன தீம், அதுக்கு பட்ஜெட் எவ்வளவு, அந்த கண்டென்ட் அவைலபிலிட்டி என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலைசிஸ் அண்ட் பிளானிங். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுற வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன தீம்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் objective goals and activities are drawn for the multimedia projects. ஸோ தீம் ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவிட்டி என்ன, அதோடைய கோல்ஸ் என்ன, அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் தேவைங்கிறத வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம். ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டேர்ம்ட் அஸ் கோல்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த செகண்ட் ப்ராஜெக்ட் டிசைனில் வந்து ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கோல்ஸ்ன்னு சொல்லி define பண்றோம். The specific statements in the project is known as the objectives. So general statements are termed as goal. The specific statements in the project is known as the objectives. Activities are the series of actions performed to implement the objective. These activities contribute to the project design phase. So project design la வந்து என்னன்னா goals, activities, objectives. So general statements வந்து goals ன்னு சொல்றோம், specific statements வந்து objectives ன்னு சொல்றோம். So series of actions வந்து activities அப்படின்னு சொல்றோம் to implement the objective. So these activities contribute to the project design phase. So here we are see about multimedia productions, that image, that steps. So first வந்து analysis and planning, second வந்து project design, மூணாவது வந்து pre-production, fourth one is budgeting, fifth one is multimedia production team, sixth one is hardware software selections, next defining the content and preparing the structure, production, testing, documentation and delivering the multimedia product, and conceptual analysis and planning. Okay. Third one is pre-production. So pre-production based on the planning and design, it is necessary to develop the project. So pre-production அப்படிங்கிறது வந்துன்னா இங்கே ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதா வந்து ப்ரீ-ப்ரொடக்ஷன். Next we can go for the budgeting. Fourth one is budgeting. Budgeting for each phases like consultants, hardware, software, travel, communication and publishing is estimated for all multimedia projects. So multimedia projects க்கு தேவையான என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னா சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேருக்கு எவ்வளோ செலவாகும், சாஃப்ட்வேருக்கு எவ்வளோ செலவாகும், அதுக்கு டெவலப் பண்ணுற கன்சல்டன்ஸ்க்கு எவ்வளோ அந்த சேலரி கொடுக்கறது, அதை டெவலப் பண்ணக்கு எவ்வளோ, அப்புறம் ட்ராவல் பண்ணுறது, ஸோ கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது, பப்ளிஷிங், அதை கண்டென்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறது, இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ செலவாகும் எஸ்டிமேட் போடுறது தான் வந்து பட்ஜெட்டிங். ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம். அடுத்து வந்து டீம் ஃபார்ம் பண்ணுறது. த ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஃபார் த ஹை அண்ட் மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட் ரெக்யூர்ஸ் எ டீம் எஃபர்ட். ஸோ ஒரு ஆளாக வந்து மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு வந்து இந்த மல்டிபிள் டீம்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பேர், மோர் தென் ஒன் பீப்புள் we are grouped together for the implementing the multimedia production. The team comprises of members playing various roles. So team members வந்து playing various roles and responsibility like script writer, production manager, editor, graphic architect, multimedia architect and webmaster. Sixth one is hardware and software selection. So நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன இப்போ நம்ம என்ன மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம், அதுக்கு தேவையான என்ன ஹார்ட்வேர் வேணும், என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறதா வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் செலெக்ஷன்ஸ். ஆல் மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ் ரெக்வயர்ட் appropriate tools to develop and play back the application. Hardware includes the selection of fastest CPU. ஸோ ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் சிபியூ இருக்கணும், ரேம் மெமரி வந்து அதிகமாக இருக்கணும், அண்ட் ஹியூஜ் மானிட்டர்ஸ், சஃபிஷியன்ட் டிஸ்க்ஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் த ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ நிறைய மெமரி இருக்கணும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரெக்கார்ட்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு மெமரி இருக்கணும். Selection of sufficient software, the file formats depends on the funds available for the
projects being developed. So இந்த நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ண போறோமோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் அது எந்த சாஃப்ட்வேர் கொண்டு நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும்னு we are choosing that particular software. Defining the content. Seventh one is defining the content. The content is the stuff provided by the content specialist to the multimedia architect with the application is developed who prepares the narrations, bullets, charts and tables. ஸோ கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன கண்டென்ட்ஸ் நம்ம என்ன மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண போகிறோமோ அதை வந்து டிசைன் பண்ணி மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்டுக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட் டெவலப்பர் வந்து அதை என்னெல்லாம் பண்ண போகிறோம் என்னெல்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து கிரியேட் பண்ணி அதை மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்டுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அது என்ன சார்ட் ஃபார்மேட்டில், டேபிள் ஃபார்மேட்டில், ஸோ புல்லட் ஃபார்மேட்ஸ், நேரேஷன்ஸ் மாதிரி கொடுக்குறதா வந்து அதாவது கண்டென்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரிப்பேர் த கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் கிவ் த மல்டிமீடியா ஆர்கிடெக்ட். ஓகே. 8th ஒன் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோங்க தான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறது தான் வந்து மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்டோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ண போகிறோங்க தான் வந்து ப்ரிப்பேரிங் த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ டீட்டெயில் ஸ்ட்ரக்சர் மஸ்ட் ஹாவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் அலாங் வித் த டைமிங் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஆக்ஷன்ஸ். த ஸ்ட்ரக்சர் defines the activities, responsible persons for each activity and start and time end for each activity. So structure அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா எந்தெந்த பொசிஷன் என்னென்ன ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க, அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பர்சன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த பர்சன். ஸோ இந்த ஒர்க்கை வந்து இவங்க பண்ண போகிறாங்க, அதாவது கண்டென்ட் இவங்க எழுதுவாங்க, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இவங்க எழுதுவாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பர்சன் வந்து டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அவங்க வந்து எப்போ எடுத்து இந்த கண்டென்ட் ரைட்டர் வந்து எப்போ எடுத்து எப்போ முடிப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற பர்சன்ஸ் வந்து அதை எப்படி டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வந்து அதை எப்படி அதை ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவாங்க, அந்த மாதிரி இது பண்ணுறதா வந்து ஸோ ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்ட் டைப் ஆஃப் த ஈச் ஆக்டிவிட்டி. 9th one is production. In multimedia application, after the pre-production activities, the production phase stopped. So நம்ம வந்து pre-production activities தான் complete பண்ணக்கப்புறம் original production phase வந்து நமக்கு start ஆகும். The phase includes activities like background music selection, sound recording and so on. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட போகிறோம், சவுண்ட் ரெக்கார்டிங் என்ன பண்ண போகிறோம், இதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளது. ஸோ text is incorporated using OCR softwares. Pictures shot by digital camera, video clips are shot, edited and compressed. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க, கேமராவில் எடுத்தது அதெல்லாம் வந்து வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஷார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதெல்லாம் எடிட் பண்ணி கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் மியூசிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி அதுக்கு இப்போ நீங்கள் கீழே வந்து ஒரு வீடியோ ஃபைலுக்கு கீழே வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் போடுறீங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் மூவிஸ்க்குலாம் வந்து தமிழ் கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு கீழே இருக்கும். இப்போது கொரியன் மூவிஸ், சைனீஸ் மூவிஸ்லாம் அதுக்கூட இங்கிலீஷ் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து கீழே இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து டெக்ஸ்ட் இஸ் இன்கார்பரேட்டட் வித் OCR சாஃப்ட்வேர். ஓகே. ஸோ இதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி அதை ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து ரெடி ஆக்குறதா வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டிங். ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதெல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதா வந்து டெஸ்டிங். So the complete testing of the pilot product is done before the mass production to ensure that everything is in place, thereby avoiding the failure after launch. So இது வந்து எதுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணோம்னா நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது எந்த விதமான ஃபெயிலியரும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாமே அதனோட பொசிஷனில் கரெக்டாக இருக்கிறா, எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு பார்க்கறதா வந்து டெஸ்டிங் ஃபேஸ். If it is a web-based product, its function is tested with different browsers like Internet Explorer, Chrome, Mozilla and Netscape and Navigator. So இது வந்து ஒரு web-based applications. web-based application நீங்க இன்டர்நெட்ல வெப் பேஜ் யூஸ் பண்றீங்க, www.google.com யூஸ் பண்றீங்க, நிறைய வேரியஸ் வெப்சைட்ஸ் போறீங்க. ஸோ அந்த வெப்சைட்ஸ் வந்து என்னன்னா அதனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஒவ்வொரு ப்ரௌசரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து இப்போ சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரோமில் ஒர்க் ஆகும், இன்டர்நெட் ப்ரௌசரில் ஒர்க் ஆகாது, இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் ஒர்க் ஆகும், மொசிலாவில் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ எல்லா ஒரு வெப் பேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணும் பொழுது அதில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து எல்லா ப்ரௌசர்லையும் ஒர்க் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன அந்த கரஸ்பாண்டிங் ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர், க்ரோம், மொசிலா, நெட்ஸ்கேப் எல்லா ப்ரௌசர்ஸ்லையும் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் டெஸ்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஓவர், த ப்ராடக்ட் is incorporated with valid suggested changes. So once testing process முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்து incorporated with the valid suggested changes. நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன். 11th ஒன் இஸ் டாக்குமெண்டேஷன். ஸோ நம்ம முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு கரஸ்பாண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் டீம் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூசர் டாக்குமெண்ட் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபீச்சர் ஃபார் ஆல் மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ
document has all the valuable information starting from the system requirement till the completion of the testing. ஸோ டாக்குமெண்டேஷனில் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் இருந்து நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணக்குள்ள கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து எதில் இருக்குன்னா டாக்குமெண்டேஷனில் இருக்கும். நம்ம அனலைஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் தேவை, என்ன ரெக்யர்மெண்ட் தேவை, என்ன எவ்வளோ டீம் வேணும், என்ன டீம் மெம்பர்ஸ் வேணும், என்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும், என்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் வேணும், எவ்வளோ ரேம் கெப்பாசிட்டி வேணும், ஸோ என்னென்ன மெமரி பவர் எவ்வளோ இருக்கணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே டிசைட் பண்ண அனலைஸ் ஃபைலேருந்து அப் டு டெஸ்டிங் வரைக்கும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் தட் யூ ஹாவ் இம்ப்ளிமெண்டட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் வந்து இருக்கும். கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ், இமெயில் அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் சென்டிங் சஜஷன்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் டெலிவரிங் த மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட். ஸோ எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணுறோம். ஸோ மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் டெலிவர்ட் ஆன் சிடி அண்ட் டிவிடி ஆர் இன் த வெப்சைட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து எங்கே நம்ம இது பண்ணுறோம்னா சிடி, டிவிடி இல்லைனா வந்து வெப்சைட்ஸில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம். இன் ரியாலிட்டி வேரியஸ் சேலஞ்ச் ஆர் ஃபேஸ்ட் வைல் டெலிவரிங் த்ரூ இன்டர்நெட். பட் நம்ம என்னென்னா இன்டர்நெட்டில் நம்ம வந்து அதாவது வெப்சைட்ஸை நம்ம வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா பேண்ட்வித் ப்ராப்ளம் வரும், ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் plugins required to play audio and video and long downloading time. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வெப்சைட்ஸாக வந்து உங்களுடைய மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு இதில் வந்து நிறைய காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும். ஏன்னா ஃபைல்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், வீடியோஸ் அண்ட் ஆடியோஸ் வந்து ஒன்று போல் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஒரு இதில் ஓடிட்டு இருக்கும், ஆடியோ பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த வீடியோஸ் ஆடியோஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட டைம் ஃபைல் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் லாங் டைம். ஸோ பேண்ட்வித் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது. Finally, a multimedia application is delivered in a more effective way by the integration of two mediums. ஸோ ஃபைனலாக வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம எது மூலமாக டெலிவர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து சிடி ரோம் அண்ட் டிவிடி அண்ட் இன்டர்நெட்.